పద్మపురాణాంతర్గత శ్రీ మాఘ మహాత్మ్యం 11వ భాగం 31-26 8వ అధ్యాయం 7 అధ్యాయాలు అయిపోయాయి. వశిష్ఠ సమాగాత్తు కాకన్యాయమలోకాదినిందిత స్వమాతృభ్యస్వ బంధుభ్య తత్ర వృత్తాంతమబ్రువన్ దిలీపః పాపినాం యాతనాశ్చాపి సుకృతీనాం గతిం తథా విస్తరోచ్ఛ్రోతుమిచ్ఛామి పుణ్యపాపశుభాశుభాన్. వశిష్ఠః స్వమాతృభ్యః స్వబంధుభ్యః కన్యకాభిరుదీరితం తథైవ తేవ పక్ష్యవక్ష్య ప్రవక్ష్యామి పుణ్యపాపగుణాగుణాన్. కన్యాః గంతవ్యో యమలోకో హి ప్రాణిభిశ్చ చతుర్విధైః సంత్రా స జనకో ఘోరో వివసై సర్వదైవహి గర్భైస్తైర్యమానైశ్చ బాలైస్తరుణమధ్యమై స్త్రీపుంసపుంసకైరంజై ఆర్తవ్యం సర్వయం తుభి జదు శుభాశుభ ఫలం తత్ర దేహినాం విచార్యతే చిత్రగుప్తాదిభిస్తస్య భిర్మధ్యస్థై సమదర్శినః తదే న నితేత్ర ప్రాణినః సంతి येन यान्ति यमालयम् अवश्यं हि कृतं कर्म भोक्तव्यमविसंस्कय तत्र ये शुभकर्माण सौम्यचित्तादयान्विता ते नरा यान्ति सौम्येन मार्गेण यममन्दिरं माघ मासे तु सम्प्राप्ते यस्यै स्नातमरुणोदये कुर्वन्ति हरिगोविन्द माधवेति नरोत्तमा ते यान्ति शुभमार्गेण यमलोकं सुखावहं. किञ्चिदभ्युदिते सूर्ये स्नात्वा ये बदरीफलं माघमासे यच्छन्ति ते यान्ति मुदितावराः. माघे प्रदत्तं कदलीफलदाम्नं हि तत्प्रदाः खादं तत्फलं भुक्त्वा प्रयान्ति यममन्दिरं. जलं ददाति यो माघे स्नानं कृत्वा अरुणोदये सुखेन सुप्रसन्नात्मा सोऽपि याति यमालयम्. माघमाशुभिषत्मात्मा गज्जादामलगन्तुदः प्रयातिसो अर्कतेजस्वी वैवस्वतनिकेतनं पादुकां पादरक्षांश्च यो ददाति द्विजजन्मना सवरास्तेन महता सुखं व्याति यमक्षयं. छत्रदानेन गच्छन्ति पदसान्द्रेण देहिन दिव्य अम्बरधरास्तत्र यान्ति वस्त्रप्रदायिन. शिविकावाह दानेन सुदृढेन सुखं व्रजेत् शय्यासन प्रदानेन सुखं यान्ति सविस्त्रयः. आरामकर्ता छाया सुशीतला सुखं व्रजतु यान्ति पुष्पगयावेव पुष्पधामप्रदायिनः. देवायतनकर्तारु यदीनामश्रमस्य च अनाथमण्डपादामन्दपानाञ्च क्रीडन्तो मन्दिरोत्तमे पथि विश्रम्य प्रयान्ति यममन्दिरं. देवाग्निगुरुविप्राणां पाता मातापित्रोश्च पूजका पूज्यमाना वनायन्ति कामितेन पदासुखं. योतयं को दिशः सर्वो यान्ति दीपप्रदायिनः. प्रतिस्रप्रदानेव सुखयान्ति यमालयं. सर्व कामसमृद्धेन तथा गच्छति गोप्रदः. ये त्वन्दपानपानीया दातारो यान्ति सत्पथा. अर्थौषध प्रदातारा सुखं यान्ति निरामय. विश्रम्यमाणा गच्छन्ति गुरुशुश्रेषणारता. पादौ शौचप्रदानेन शीतलेन प्रधाव्रजेत्. तदाभ्यङ्गनदूयोदात् दज्यात् माघमासे द्विजन्मनां मनोज्ञदुरगारूढ सुखायान्ति यमालयं. हेमरत्नप्रदानेन विमानेनैव गच्छति. रूप्यानद्वाह दानेन रथयानेन गच्छति. सर्वकामसमुद्धात्मा
భూమిదానేన గచ్చతి అన్నదాన ప్రదానేన పిబన్ ఖాదన్ స గచ్చతి తాంబూలం ఏ ప్రయచ్చంతి మాఘమాసే విశేష శోభితేన పదాయాంతి సుగంధివదనాశ్చయే ప్రాతర్మాఘే సరనరస్నాత్వా ఘృతదానం కరోతిహ జ్యోతిర్మయేన येनैव వైవస్వతైపురం వ్రజత్ కూష్మాండయోద్విజేంద్రాయ మాఘే స్నాత్వా సమర్పయేత్ హేమ శుభ్ర విమానేన సుఖం యాతి యమాలయం తుండులాఢక దానేన యమలోకం సుఖం వ్రజత్ ఓషధ్యక ఫలపాకాంత మాఘమాసే ఫలందియా तासां दानेन सर्वासां सर्वभोगसमन्वितः खादन्नस्य विधाना काम मन्तकालयमाप्नुयात् विशेषेण विराजन्ते माघस्नानरता जना इच्छादिदाननिर्णय माघस्नानफलैस्तदा नानादानरतैश्चापि नानावृत्तपरायणैः नैवैवस्वतस्य नगरि परिपूर्णा समन्तदा विशेषा धर्मराजेन पूज्यन्ते तत्र भोगिनः विशेषेण विराजन्ते माघस्नानारदानः विमानान्यथचित्राणि शतशोतसहस्रः एवं सुगति कुरुकुटिः पूर्णा राजधानी यमस्यदा एतानि सुकृतिनो दृष्ट्वा विमानस्थानि नात्मजः प्रत्युज्य यौवनैः सार्धं समुत्थाय दिजानसात् कुदाञ्जलिपुटस्तेषां सपर्यामरको मकरोद्यमः स्वागतासनादानेन पादार्घ्येन प्रियेण च धन्याय यूयं महात्मानः स्नात्वानो हितकारिणः येन दिव्यसुखार्थाय भवद्भिः सुकृतं कृतम् इदं विमानमारुह्य दिव्यस्त्रीभोगभूषितं स्वर्गं गच्छध्व ममलं सर्वकामसमन्वितम् इति तेनाभ्य अज्ञाता स्वर्गलोकं प्रयान्ति ते ये तु प्रयागे मज्जन्ति माघमेवं नरोत्तम ते ब्रह्म लोकं गच्छन्ति ऋतुमार्गेण शोभनं किञ्चिदभ्युदिति ये सूर्ये माघमासे निमज्य च विष्णुधर्मरता सृष्टा पुरुषसूक्तं पठन्ति ये ते विष्णुलोकं गच्छन्ति ऋतुमार्गेण शोभनम् अन्ये सुकृति सर्वे विमानेन ययमान्तिकं गत्वा तेनाभ्यसुज्ञाता गच्छन्ति त्रिदिवन्तितः अन्ये सुकृतं सन्ति विमानस्थाः सहसस्य संयमिन्या प्रदेशेषु तान्नमुद्मोत्तरवर्षितम् उद्यानमध्ये कदलीनवनमध्ये स्थिता वयम् एतान् सुकृतिनो दृष्ट्वा वयं धन्या हि मातरः नेत्रसाफल्यमस्माकं जन्मसाफल्यमप्यभूत् एतान् सुकृतिनो दृष्ट्वा वयं धन्या महीज ई आत्मपुराणि माघमासमाहात्म्ये कन्यका कथित यमपुरवृत्तान्तनाम अष्टम अध्यायः समाप्तः। ఎనిమిదవ అధ్యాయం. వశిష్ఠుడు అంటున్నాడు, నిందింపరాని వారై ఆ కన్యలు యమలోకం నుండి వచ్చిన వాడే. అక్కడి వృత్తాంతాన్ని తల్లులకు చుట్టాలకు చెప్పారు. దిలీపుడు అంటున్నాడు, పాపులైన వాడు పడేటువంటి నరక బాధలు, పుణ్యులైన వాడు పొందే సుఖాలు, వారి వారి పుణ్య పాపాలు, వాళ్ళ వలన శుభ అశుభ ఫలాలు సవిస్తరంగా వినాలని కోరుకుంటారు. వశిష్ఠుడు అంటున్నాడు, తమ తల్లులకు చుట్టాలకు ఆ కన్యకల చేత ఎలా చెప్పబడిందో అదే పుణ్యపాపాల వలన గుణాలు కూడా నేను చెబుతా. కన్యకల మాట ప్రాణులకెల్లా పొందదగినదైన యమలోకం భయంకరాన్ని భయం పుట్టించేది, ఘోరమైన అన్ని విధాల చేత పరమశులైన వాళ్ళై 4 రకాల ప్రాణుల చేత కడుపులలో ఉండేటువంటి పుట్టినటువంటి
పసిబిడ్డలుగా ఉండే నడి వయస్సు గలి స్త్రీ రూపాలు, నపుంసక రూపాలు, ఆ స్త్రీ నపుంసక రూపాల కంటే ఇతరమైన పురుష రూపాల పైన అయి అన్ని ప్రాణుల చేత పొందదగింది అవుతుంది. అలాంటి ఆ యమలోకంలో యోగ్యులు, మధ్యస్థులు, తమ వాడు ఇతరులకు అనే భేదం లేక అందరినీ ఒకటిగా చూస్తున్న వాళ్ళైన చిత్రగుప్తుడు మొదలైన వాడు దేహధారుల యొక్క శుభాశుభాల ఫలాలను విచారిస్తూ ఉంటారు. యమలోకాలు పొందని ప్రాణులు భూలోకంలో లేనే లేదు. చేసిన కర్మం అనుభవించడానికి సందేహం లేదు. కనుక ఎవరు మంచి మనసును, కనికరాన్ని, పుణ్యకర్మాన్ని చేయటానికి చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు మంచి దోవగుండా ఆ యమలోకాన్ని పొంది. ఏ సజ్జనుడు మాఘమాసం రాగానే అరుణోదయంలో లేచి హరి గోవింద మాధవాన్ని హరినామస్మరణ చేసి స్నానం చేస్తారు వాళ్ళు సుఖమైన మార్గంలో యమలోకానికి పోతారు. ఎవరు మాఘమాసంలో పొద్దుపడిచి పొడవక ముందే స్నానం చేసి రేగు పళ్లను దానం చేస్తారు వాళ్ళు సంతోషిస్తూ యమలోకానికి పోతారు. మాఘమాసంలో అరటి పంట దానం చాలా గొప్పదని, ఆ దానం ఎవరు చేస్తారు వారు ఆ పళ్లను భక్షిస్తూ సంతోషంతో యమలోకాన్ని పొందుతారు. ఎవడు మాఘమాసంలో అరుణోదయంలో స్నానం చేసి నువ్వులు దానం చేస్తాడు వాడు మిక్కిలి నిర్మలమైన మనస్సు కలవాడు అయి యమలోకాన్ని పొంది. ఎవడు మాఘమాసంలో పెద్ద తెల్లవారుజామున స్నానం చేసి ఉసిరిక పళ్ళు దానం చేస్తాడు వాడు సూర్యుడి తేజస్సు వంటి తేజస్సుతో వెలుగుతూ సూర్యుని కొడుకైన యముడి ఇంటికి పొందాడు. ఎవడు పాము కానీ చెప్పులు కానీ బ్రాహ్మణులకు దానం చేస్తాడు వాడు ఉత్తమ జాతిలో పుట్టిన గొప్ప గుర్రానికి సుఖంగా యమలోకానికి మాఘమాసంలో గొడుగు దానం చేసిన వాడు పోదలేని నీడగలవ దాని యమలోకానికి వస్త్రదానం చేసిన వాడు దారి నడుతూ వాళ్ళ శ్రమ కొంచెమైనా లేక సుఖంగా యమలోకం పోతాడు. పాపపు పీట పాను పీట దానం ఇచ్చినవాడు శ్రమ లేకుండా యమలోకానికి. తోపుడు వేయించినవాడు చల్లని చెట్ల నీడగల మార్గంలో యమలోకానికి. పూలదండలు దానం చేసేవాడు పుష్పక విమానం ఎక్కిపోవటం చేత యమలోకం పొందుతుంది. దేవాలయాలు కట్టించేవాడు, సన్యాసులకు మఠాలు కట్టించి ఇచ్చేవాడు, చక్కగా చేయించేవాడు, పాడుపడిపోయిన మండపాలు బాగు చేయించేవారు, మంచి ఇళ్లలో ఆటలాడు అందంగా అందులో నిలిచి ఉంచి దారి బయట బడలిక తీర్చుకోవటానికి మంచినీళ్లు చేర్చేవాడు యమలోకానికి. దేవ పూజ, అగ్ని పూజ, గురు పూజ, బ్రాహ్మణ పూజ, తల్లిదండ్రుల పూజ చేసేవాడు తమ ఇష్టం వచ్చిన మార్గంలో పూజింపబడుతూ యముడి ఇంటికి పొందుతారు. మాఘమాసంలో దీపారాధన చేసేవాడు దివితీర చేత అన్ని వైపుల నుండి వెలగ చేస్తూ యమపట్టణానికి గృహదానం చేయటం చేత సుఖంగా యమలోకాన్ని చేస్తారు. గోదానం చేస్తే తాము కోరికున్న విధాలుగా మంచి మార్గంలో యమలోకాన్ని. ఎవరు అన్నదానం, మంచి నీళ్ళ దానం మాఘమాసంలో చేస్తారు వాళ్ళు మంచి మార్గంలో యమలోకం పోతారు. వ్యాధుల చేత పీడింపబడేవాళ్ళు మందు ఇస్తే వ్యాధి లేక సుఖాలై యమలోకానికి. గురు శుశ్రూషలో అక్కర గలవాడు అంటే అవసరం ఉన్నవాడు అక్కడక్కడ మార్గాయాసం తీర్చుకుంటూ యమలోకానికి. కాళ్ళు కడుక్కొని నీళ్ళిచ్చేటువంటి వాడు చల్లని మార్గంలో యమలోకానికి పోతాడు. మాఘమాసంలో ఎవడు బ్రాహ్మడికి తలంటు స్నానం చేయిస్తాడు వాడు అందమైన గుర్రమే సుఖంగా యముడి ఇంటికి బంగారు రత్నాలు ఇచ్చేవాడు విమానం మీదనే వెళ్తారు. రూపాయలను ఆవుల్ని ఇవ్వచ్చేవాడు రథం మీదకి యమలోకానికి. భూమిని ఇవ్వచ్చినవాడు మనస్సులో ఏ కొలత లేక యమలోకం అన్నం పెట్టడం చేత భోజనం చేస్తూ మంచి నీళ్లు తాగుతూ యముడి ఇంటికి
మాఘమాసంలో విశేషంగా తాంబూల దానం చేస్తే మంచి పరిమళాలతో కూడిన సుఖంతో ఉప్పిదమైన మంచి మార్గం యమస్థానానికి మాఘమాసంలో తెల్లారిధామన దానం చేసి నెయ్యి దానం చేసేవాడు వాడు జ్యోతిస్వరూపుడైన వాహనమెక్కి యమలోకం ఎవడు మాఘమాసంలో స్నానం చేసి బ్రాహ్మణుడికి గుమ్మడికాయ దానం చేస్తాడు వాడు నిర్మలమైన బంగారు విమానం వ్యక్తి సుఖంగా యమలోకం చేస్తాడు. బియ్యం కందులు దానం చేయడం సుఖంగా యమలోకాని పండు దానం చేయడం చేత మాఘమాసంలో ఫలించేవాడు దానం చే ఎర్ర కళ్ళు అన్ని రకాల సంపదలతో కావలసిన వస్తువులు భక్షిస్తూ సుఖంగా యమలోక మాఘస్నానం చేసే నిష్ఠగల మనుషులు యమలోకంలో చాలా వెలుగుతుంటారు. అటువంటి దానాలు చేయటంలో మిక్కిలి ఆసక్తి కలవాళ్ళ చేత మాఘస్నానం చేయించటం మీద ఆధారం కలవాళ్ళ చేత అలాగే అనేక విధాలైన నోములు నోచిన వాళ్ళతో ఆ యమ పట్టడం చక్కగా నిండి ఉంటుంది. అందులోని పుణ్యాత్ యముడి చేత విశేషంగా పూజింపబడు మాఘస్నానం చేసిన వాళ్ళే మిక్కిలి ప్రకాశంగా కనిపిస్తారు. అక్కడ నూరులను వేలను సంఖ్యలు గల విచిత్రాలైన విమానాలు అనేకాలు ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఆ యమ పట్టణం పుణ్యాత్ముల చేత నిండి ఉంది. యమధర్మరాజు విమానంలో కూర్చొని వస్తున్న పుణ్యాత్ములను చూసి సింహాసనం నుండి లేచి తన భటులతో ఎదురు తెరుకుంటారు. అలాగే తన చేతులు జోడించి పుణ్యాత్ములకు కుశల ప్రశ్నలు వేసి అర్ఘ్యపాద్యాజలి ప్రేమతో మర్యాద చేసి మహాత్ములారా మీరు మంచి మనసుతో పరోపకారం చేసిన ధన్యులు మీకు స్వర్గంలోని సుఖకాంతులకు పుణ్యాలు చేసిన వాళ్ళు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ విమానానికి దేవతా స్త్రీలతో సమస్త భోగాలతో మీరు నిర్మలమైంది అందరి కోరికలు తీర్చేదైన స్వర్గానికి పోండి అని చెప్తా. అలా యముడి చేత సెలవు పుచ్చుకొని స్వర్గలోకాన్ని పొందు. ఎవరు ప్రయాగలో ఒక మాఘమాసం స్నానం చేస్తాడు వారు కాళ్లపై మెత్తగా ఉండే మార్గంలో బ్రహ్మలోకం. ఏ మహాపురుషుడు మాఘంలో పొద్దు పొడవగానే స్నానం చేసి వైష్ణవ ధర్మాంతో ఆసక్తుడై పురుష సూక్త పారాయణం చేస్తాడు వాడు మెత్తని మార్గంలో శుభకరమైన విష్ణులోకం తక్కిన పుణ్యవంతులకెల్లా విమానాలెక్కి యమలోకానికి పొందుతూ ఉంటారు. కనుక ఆ యమలోకంలో అక్కడక్కడ చాలా శక్తి చాలా పుణ్యాత్ములు ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ ఇట్లాంటి వాళ్ళని విమర్శించడానికి ఎవ్వరి వల్ల ఓ తల్లులారా మేము ఆ యమలోకంలోని పెంపుడు వనాలలో ఉండే అరటి తోటలలో అటువంటి పుణ్యాత్ములను చూసి కృతార్థులయ్యా. మాఘస్నానం వల్ల ఫలం చేత మా కన్నులు జన్మాలు సఫలమయ్యాయి. ఇప్పుడు చెప్పిన పుణ్యాత్మలు అందరినీ చూసి కృతార్థులం అయ్యాము అని ఈ విధంగా ఆ కంజరు తమ తల్లులతో చెప్పారని వశిష్ఠుడు దిలీప మహారాజుకి చెప్పాడు. మాఘమాహాత్మ్యంలో 8వ సర్గ సమాప్తం. రేపు 9వ సర్గలోకి ప్రవేశిస్తాం.